کچھ لمحہ اور باقی ہے، کچھ دیر اور باقی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ مولانا مقرر خصوصی مقرر صلہ بیان آپ کو خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد عباس نوری صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم امام محمد رضا کو آپ حضرات کے سامنے مدعو کر رہا ہوں، اور آئیے حضرات کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے صداؤں میں کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ یہیں پر سے ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں ہے نا، کھانا بھی بن گیا ہے۔ آپ کی لوگ کی مرضی کے حساب سے تو جو ہے بیوقوف شیطان اسٹیج پہ رونق افروز باوقار علماء اہل سنت اور سامعین میں میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پرانوار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کافی دیر سے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب سے نعت رسول اور تقاریر آپ نے سماعت کی ہے۔ ماشاءاللہ آج علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن سے ایک کے بعد دیگر آپ نے نعت خوانی اور تقاریر آپ نے سماعت کی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان تقاریروں پر جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان پر ہمیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کی بارگاہ میں اور زندہ دلی کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، مچل کر بولیے سبحان اللہ، جو اوگھا رہے وہ بھی بولیے سبحان اللہ۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اے عاشق انبیاء، اے عاشق انبیاء، درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اس لیے دیر سے آپ لوگوں کو علماء کرام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، جلدی سے سبحان اللہ کہیے، جلدی سے محفل ختم ہوگی۔
سبحان اللہ کہیے, کچھ نیکی کما لیجیے, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کر کے کچھ نیکی کما لیجیے انشاءاللہ. دیکھیے یہ نوجوان کی ٹولی کدھر چھپی ہوئی تھی, سب کے سب چلے ماشاءاللہ. آپ لوگ بہت اچھے تعداد میں ہے اور محفل رسول سن رہے ہیں. جتنے ہمارے نوجوان ہیں سب اپنے سروں پر رومال وغیرہ رکھ لے, اگر رومال نہ ہو تو اپنے بغل والے سے پیسہ لے لیجیے, ادھار لے لیجیے, پھر اس کو دے دیجیے گا, لے کر نہیں بھاگیے گا. سماعت فرمائے, میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائے. ہر ایک نمازی نماز پڑھنے کے بعد اور تقاریر کرنے کے بعد مقرر ایک ہی دعا کرتے, الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. دعا میں ہوتی کہ نہیں دعا, یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن اور رات مولا تیری رحمت برستی ہے. اس کو میں دعائیہ کلمات میں پیش کر رہا ہوں, اشعار سماعت فرمائے. دکھا دے یا الہی احمد مختار کا چہرہ. جتنے نوجوان آئے ہیں ابھی سب مچل کر بولیے سبحان اللہ. یہ سب یہ مرجھا گئے ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگ آئے تو انشاءاللہ 10 منٹ ہی کے لیے تقریر ہوگی, لیکن 10 منٹ تو 10 پر ہی بس ہوگی, لیکن آپ لوگ ساتھ دیں گے تب. سبحان فرمائے. دکھا دے جا, دکھا دے جا الہی احمد مختار ہی خوبصورت ہے شہر ابرار کا چہرہ. اور یہ مصرع میں پیش کرنے جا رہا ہوں, سماعت فرمائیں. یقیناً میری نسبت کا ستارہ جگمگائے گا. حاجی جمیل الدین صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے روضہ رسول کی زیارت کر کے تشریف لا چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں دیکھیے تو وہ تصویر اب بھی چھپی ہے, اور محبت میں ہمیشہ یعنی جو بھی حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, زیارت حرمین شریفین کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں سے واپسی ہونے کا دل نہیں کرتا ہے, لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ واپس ہونا پڑتا ہے, وہاں پر رہنے کا اجازت نہیں ہے, اس لیے اس کو واپس آنا پڑتا ہے. لیکن سماعت فرمائے. یقیناً میری قسمت کا ستارہ جگمگائے گا. یقیناً سب کی قسمت کا ستارہ جگمگائے گا. اگر میں خواب ہی میں دیکھ لوں سرکار کا چہرہ, اگر میں خواب ہی میں دیکھ لوں سرکار کا چہرہ. اور ایک میں مصرع تاریخ کے حوالے سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, علماء کرام یہاں پر موجود ہے. عمر نے پڑھے لیا کلمہ ہوئے اسلام میں داخل. دیکھیے تو نوجوان آئے ہیں تو وہ عہد کر کے آئے ہوئے کہ جائیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے, لیکن آپ لوگ قسم کھا لیے کہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے, تو ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. ایک طرف جوان نظر آتے تھے, بچے ایک طرف سیان نظر آتے تھے, اور جوان کی باتیں چھوڑی. جوان تو اپنے آپ میں قابو تھے, یہ جلوس محبت ہی کے محبت میں, اس لیے مچل کر بولیے یا رسول اللہ. عمر نے پڑھ لیا کلمہ
نظر سے جو بھی دیکھا ہے میرے سرکار میرا نظر سے جو بھی دیکھا ہے میرے سرکار کا چہرہ دکھا دے جا احمد مختار کا چہرہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ محفل جو عالی جناب اسماعیل صافی نے کس مقصد کے تحت رچائی اور بسائی ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ لڑکے کی تولد کی خوشی میں یہ محفل رسول کا انعقاد کیا گیا ہے نا، اور اس میں اپنے گاؤں والے کو سب کو دعوت دیے، مدعو کیے کہ آئے اور محفل میلاد سنے. ایک طرف محفل میلاد میں جب یہ لوگ آئیں گے تو محفل میلاد میں ذکر و اذکار سنیں گے تو اس سے ان کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جب وہ محفل میں بیٹھ کر میرے بچے کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ میرے بچے کا فائدہ ہوگا. یہی نہیں مقصد محفل میں آنا، سبحان اللہ کہنا آپ کا فائدہ، اور محفل میں سبحان اللہ کہہ کر، اور جن کے محفل میں آپ مدعو کیے گئے ہیں، آپ کو کھانا کی دعوت دی گئی ہے تو کھانا کھا کر ان کے بچے کے حق میں دعا کر دیں گے تو ان کے بچوں کا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تم خوب. ابھی مفتی عابد حسین صاحب سے اور مفتی عبدالصمد صاحب سے اپنی تقریریں سماعت کی ہے. نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ جب بندوں کو نعمت دیتی ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی شکلیں میں نعمت ملتی ہے. کسی کو نعمت ملتی ہے اولاد کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے جائیداد کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے ثروت کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے تندرستی کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے مالداری کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے خوبصورتی کی شکل میں، کسی کو نعمت ملتی ہے تندرستی کی شکل میں. جب بندہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں سے اس کو بھرپور مالا مال کر دیتا ہے. بچے کی پیدائش، بچہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اگر وہ نعمت کو ہم نعمت سمجھ کر ہی پرورش کرے، کفالت کرے، اس کی تعلیم دے تو وہ نعمت ہی بن کر رہتی ہے، بلکہ وہ نعمت اپنے تعلیم دینے والے کو قدر کرنے لگتی ہے، اس کے استعمال کرنے والے کو، اس کے صرف کرنے والے کو. اللہ نے دولت جیسی نعمت دی، اگر دولت کا استعمال غلط چیز میں ہونے لگتا ہے، دولت کا استعمال سنیما بیچی میں ہونے لگتا ہے، دولت کا استعمال چغل خوری میں ہونے لگتا ہے، دولت کا استعمال عیاشی اور بدماشی میں ہونے لگتا ہے، تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے. اگر دولت کا استعمال مدرسوں میں ہونے لگے، دولت کا استعمال مساجد میں ہونے لگے، دولت کا استعمال غریب بچوں کی کفالت میں ہونے لگے تو لوگوں سنو کہ دولت زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جاتا ہے. تو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی تو نعمت کا ہمیں بڑھیا سے قدر کرنی چاہیے. اللہ جو نعمت دے اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. قدر کس طرح ہونی چاہیے؟ اولاد جب اللہ دے تو اس کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت اچھی ہونی چاہیے، اس کی پرورش اچھی ہونی چاہیے. تعلیم اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اسے حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیا کرو. انجینئر آپ بناؤ اور انجینئر کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو عالم دین کا عمل بنا دیا کرو تو یہ بچہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور کل میدان محشر میں بھی کام آئے گا.
کہیں گے مولانا صاحب یہ بچہ جس کو ہم حافظ قرآن بنا دیں گے، عالم دین بنا دیں گے، عالم حدیث بنا دیں گے، تو یہ مجھے کہاں کہاں کام آئے گا۔ لیکن ایک انجینئر جس بچے کو آپ نے بنایا ہے، انجینئر آپ کا بچہ بن گیا، دنیا میں تو آپ کو کام آ رہا ہے، آپ کی اولادیں دنیا میں کام آ رہی ہے، دنیا میں لاکھوں پیسہ روپیہ کما کر تو دے رہا ہے، آپ کا نام تو روشن کر رہا ہے، لیکن اس کے قابل نہیں کہ وہ جنازے کی نماز نہ پڑھا سکے، اتنے قابل نہیں کہ جب آپ کی روح نکل رہی ہو اس وقت سورہ یاسین پڑھ کر آپ کے سینہ کو دم کر سکے۔ لیکن اے کائنات کے سنی دیانو مسلمانوں، جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، عالم حدیث بنا دیا، تو وہ بچہ یہ کامیاب ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا میں کام آ رہا ہے، جب آپ مرنے کے قریب ہے اس وقت آپ کی روح نکل رہی ہے، جس وقت آپ کا جاگنے کا وقت ہے، آپ کا بچہ ہے اگر حافظ قرآن ہے، جب ڈاکٹروں نے آپ کو لاجواب کر دیا، جب حکیموں نے آپ کو علاج کر دیا، کوئی ڈاکٹر کی کوئی دوائیاں کام نہیں آ رہی ہے، کوئی انجیکشن کام نہیں کر رہا ہے، اس وقت آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، اس وقت بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ کے سینے پر دم کر دے گا۔ اگر آپ کی حیات ہوگی تو اللہ تعالیٰ تندرستی اور سلامتی دے دے گا، اگر موت ہوگی تو خاتمہ دل۔ لیکن جب بچہ وہی بچہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کا بچہ عالم دین ہے، آپ کو قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہے، وہاں پر آپ نے نافرمانی تو بہت ساری کی ہے، گناہوں پہ گناہ کیا، پاپوں پہ پاپ کیا، لیکن آپ قبر میں گئے، وہاں پر کوئی یار و مددگار نہیں، آپ نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، زکات دے نہیں سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر نہیں سکتے ہیں، یتیموں پر شفقت کر نہیں سکتے ہیں، آپس میں بھائی چارگی ماحول پیدا کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا بچہ حافظ قرآن یا عالم دین ہوگا، جب آپ عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے، یہ بچہ آپ کو قبر پر جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیں گے اور کہیں گے مولا میرا باپ اگرچہ گنہگار ہے، میرا باپ اگرچہ پاپی ہے، اگرچہ میرا باپ فرمان ہے، اے مولا تیرے پر تیرا بندہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، میرے باپ کو تو مغفرت کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، تو اللہ کی رحمت کا جوش میں آتی ہے اور مرنے والے کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکی ان کے لیے۔ یہی بچہ کل میدان محشر میں جب ان کے والدین ہوں گے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائے ہوں گے، ان کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے تاج کی روشنی میں زمین و آسمان میں چاند و سورج ہے، اس سورج کی روشنی کی پڑ جائے گی، چاند کی روشنی کی پڑ جائے گی، اہل محشر دیکھ کر ٹھٹھیا جائیں گے اور کہیں گے اے فلانا تو نے کون سا عمل کیا جس کا بدلہ تجھے ملا ہے، کون سے کام کیے ہو جس کا سرا ملا ہے، تو وہ کہیں گے جو والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائے ہوں گے، کہیں گے اے محشر سنو میں نے نمازیں اس طرح نہیں پڑھی کہ یاد مل جاتا، میں نے روزہ اس ڈھنگ سے نہ رکھا کہ مجھے یاد مل جاتا، میں نے اس طرح سے اللہ کے فرمان پر مطابق میں نے اپنی زندگی تو نہ گزار سکی، ہاں البتہ میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا جس کے صدقے میں اللہ نے میرے سر پہ ایسا تاج رکھا ہے جس تاج کی روشنی میں ساتواں سورج اور چاند کی روشنی۔ مسلمانوں بتاؤ عالم دین اپنے بچے کو بناؤ گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کان کھول کر سن لو، اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا، انجینئر بھی بنانا، پروفیسر بھی بنانا، لیکن خیر چاہتے ہو تو پہلے عالم دین بنا لینا، حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو۔ شیرنی لے آئیے، اگر ٹائم ہو جائے تو شیرنی لے آئیے، درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہر خوشی اور موقع اگر خوشی کے موقع آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہمیں راضی کرنی چاہیے، اگر غمی کا موقع ہو تو وہ بھی موقع اللہ اور اس کے
रसूल की रसाई के लिए हमें हासिल करनी चाहिए। आपने सुना नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया सरकार महबूब इलाही का नाम कौन नहीं जानता, जिनका मसारे मुक़द्दस आज भी दिल्ली के सरजमीन पर है। निजामुद्दीन औलिया के मसार को कोई इनकार नहीं कर सकता। लाखों शायरीन है जो निजामुद्दीन सरकार महबूब इलाही के उस मसारे कुरान से मुस्तफीद हो रहे हैं और फैज़याब हो रहे हैं। जिस वक्त आप बहाया थे उस वक्त आपने अपने एक मुरीद को बुलाया और मुरीद को बुलाने के बाद कहा, ए मेरे मुरीद, फला जगह पर मेरा दोस्त है, जमुना के किनारे मेरा एक दोस्त है, जाओ उसको खीर की पतीली देकर, खीर की बर्तन लेकर जाओ और उस मेरे मुरीद को दे देना। अब वो मुरीद कहने लगा, हुजूर ये जमुना पूरे शबाब पर है, पूरे आबोताब के साथ लहर रहा है, पूरे शबाब का सैलाब मच रहा है, मैं उसमें कैसे कबूल हासिल कर पाऊंगा, मैं जमुना उस पार कैसे जा पाऊंगा। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों खास सुनो सुनो, अगर जमुना पूरे शबाब पर है तो सही है, पहले मल्लाह से मशवरा लेना, जब मल्लाह तुझे ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना अगर जब तैयार न हो जमुना के किनारे खड़ा होना और जमुना से कहना, ए जमुना मैं उस पीरे कामिल की तरफ से आया हूँ जिसने शादी की है, शादी तो की है लेकिन शादी की है लेकिन अपने बीवी से कभी बीवी से कभी मिलाप नहीं किया है। सरकार निजामुद्दीन औलिया सरकार महबूब इलाही की मुरीद ये सोच कर थोड़ी देर सोचने लगे, दिल में सोचने लगे, आप तो साहिब औलाद भी है, आप कहते हैं शादी नहीं की है, अगर शादी की है तो अपने बीवी से सोहबत नहीं किया, अपने बीवी से मिला नहीं तो यह औलाद कहाँ से। लेकिन पीर का हुक्म था, आप खामोश हो गए। पहले मल्लाह के पास गए, मल्लाह से कहा, ए मल्लाह मुझे जमुना पार करना है, मुझे पार करा दो। मल्लाह कहता है तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो, जमुना पूरे शबाब पर है, मैं उसमें जाऊंगा, मेरी कश्ती भी गर्क हो जाएगी, मैं भी गर्क हो जाऊंगा, तुम भी गर्क हो जाओगे, मैं जा नहीं सकता। अब वो मुरीद कामिल है जो सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आया है, जमुना के किनारे खड़ा हो गया और कहने लगा, ए जमुना मैं उस पीरे कामिल के तरफ से आया हूँ जिसने शादी नहीं की है, अगर शादी की है तो अपने बीवी से सोहबत नहीं किया, मुझे उस पार जाना है, मुझे रास्ता दे दे। इतना सुनना था कि जमुना पूरे दो हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता हो गया, मुरीद कामिल इस पार से उस पार कर बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात। अब वो मुरीद जब उस पार जाते हैं तो वाकई में अपने पीर के इरशाद के मुताबिक देखते हैं कि एक दुबले पतले फकीर है जो फटे पुराने कंबल में सोए हुए हैं, और सोने के बाद जाते हैं, कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम तुम पर हो सच्चे लोग। कहने के बाद उसने जवाब दिया और जवाब देने के बाद सरकार के दिए हुए तोहफा खीर की बर्तन हजरत के बारगाह में पेश कर दिए। हजरत बड़े शौक से उसे तनाउल किए और इस तरह खाए कि पूरी पतीली को बोलिए सुभान अल्लाह, पूरी पतीली के खीर को खा गए। खाने के बाद अब वो मुरीद कहता है, हुजूर मुझे जाने का इंतजाम कर दीजिए, जमुना पूरे शबाब पर है, मैं कैसे जाऊंगा अपने पीर के पास। तो सरकार फरमाते हैं, तुम आए कैसे हो, तुम किस तरह जमुना पार किए हो। तो वो कहते हैं, मेरे काबिल ने कहा था कि जब जमुना के किनारे जाना, जब कोई मल्लाह तुझे ले जाने के लिए तैयार न हो तो जमुना से कहना है, जमुना मैं उसके पास से आया हूँ जिसने शादी नहीं की है, शादी की है तो अपने बीवी से सोहबत नहीं किया। तो उस मरने कलंदर ने उस दुर्वेश ने जवाब दिया है, आने वाले मुसाफिर सुनो सुनो, जब तुम वापस जा रहे हो तो इस तरह जाओ, पहले जमुना से पहले मल्लाह से कहना कि तुम मुझे पार कराओ। जब कोई मल्लाह पार कराने के लिए तैयार न हो तो फिर जमुने के किनारे खड़ा होना और जमुना से कहना, ए जमुना मैं उसके पास से वापस आ रहा हूँ जिसने जिंदगी में कुछ खाया। मुसलमानों इसने कहा कि मैं उसके पास से जाओ, जमुना को उस जमुना के पास जाकर कहना जमुना से, ए जमुना मैं उसके पास से वापस आ रहा हूँ जिसने जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं। अब वो मुरीद है जो धीरे धीरे सोच रहे हैं क्या दाल में कला, यानी गड़बड़ घोटाला हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने शादी नहीं की, एक तरफ कह रहे हैं कि हमने कुछ खाया ही नहीं, हालांकि मेरे ही सामने पूरे खीर के पतीली खा गए और कहते हैं खाए नहीं। एक मर्तबा करामत देख चुके थे, दूसरी मर्तबा करामत देखने की बाकी थी। सरकार
اب वो दिले में घुटन सी हो रही थी, क्या मामला है, इसमें क्या राज है। मैं जो दरिया से कहता जा रहा हूँ दरिया वही करता जा रहा है, जैसे जैसे पीर ने फरमाया वैसे ही वैसे दरिया बांट दे रहा है। लेकिन एक दिन सरकार महबूबे इलाही बैठे हुए थे तो मुरीद ने कहा हुजूर मेरी दिल में एक बात खटक रही है, मेरे जहन में एक बात गर्दिश कर रही है। कहा क्या है, बताओ तो सही। पीरे कामिल के हुक्म के मुताबिक उस मुरीद ने कहा हुजूर फला दिन आपने मुझे खीर को लेकर भेजा था और आपने कहा था जमुना के पास जाओ और जमुना से कहना कि मैं उस पीरे कामिल के दरबार से आ रहा हूँ जिसने शादी नहीं की है, शादी की है तो बीवी से सोहबत नहीं किया, लेकिन मामला इसका बरअक्स है, आप शादी शुदा भी है, साहिब औलाद भी है। अगर आपने शादी की है तो ये बच्चा, शादी नहीं की है तो ये बच्चा कहाँ से है। और जब मैं उस पार गया तो उस मुर्दे कलंदर से मैंने वापसी का इंतजाम किया तो वो मेरे सामने खाना खाया और वापसी का इंतजाम किया तो उसने कहा जाओ दरिया के किनारे कहना मैं उसके वापस के पास वापस आ रहा हूँ जिसने जिंदगी में खाना नहीं खाया हालांकि मेरे सामने खाना खाया है। तो सरकार महबूबे इलाही फरमाते हैं ए मेरे मुरीद सुनो, बात ये नहीं है, शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने शादी नहीं की है, बल्कि मतलब ये है कि मैंने शादी अपने नफ्सी ख्वाहिशात के लिए नहीं की। शादी अगर मैंने की है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी की है, अगर बीवी से सोहबत किया है तो अल्लाह के आमीन के मुताबिक सोहबत किया है, अपने नफ्स के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक उसके रज़ा के लिए मैंने ये काम किया है। और उसने खाना जो कहा है कि कुछ खाना नहीं खाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में उसने कुछ खाया ही नहीं है, बल्कि इतना खाना खाया है, इतना खाना से शमशेर हुआ है जिससे इबादत होती है, जिससे खुदा की रियासत होती है, जिससे खुदा की मुसलमानों। तो इसका इस वाक़या का बयान करने का लब्बो लुबाब ये है कि अगर हमारे हर खुशी हर गमी, शादी हो या खतना हो या अकीका हो या बच्चे की पैदाइश हो या फिक्रे रसूल की महफिल हो या जुलूस मोहम्मदी हो या जुलूस मोहम्मदी हो आलमीन का हो, इसी तरह की भी खुशियाँ हो, अगर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए होती है तो अल्लाह इसका अज्र हमें जरूर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए नेक काम करने की। जो भी काम करे तो नियत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, विलायत होनी चाहिए तो अल्लाह इसको कबूल फरमाता है और इसका अज्र भी अता फरमाता है। शिरनी ले आइए जल्दी, शिरनी ले आइए, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दो शेर पढ़कर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, इजाजत है? जी 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 पढ़िए पढ़िए हजरत, जब तक शिरनी आ जाए जब तक दो शेर पढ़ लूँ। जी जी पढ़िए। हाँ कोई एतराज तो नहीं है तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब को कहे थे कि जो नबी के नाम पर हाथ उठता है लकवा नहीं होता है, लकवा से बचने के लिए हाथ उठा लीजिए ना, कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर पढ़ रहा हूँ, कोई नबी के, ये नबी की महफिल कुछ दिन हम पहले किए और जुलूस मोहम्मदी भी बनाए और ये सरकार का महीना है, ये 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना है। इसमें मैं हम सब के आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकधारे गिरी में तशरीफ लाए तो नबी का चेहरा कितना लाजवाब था, नबी का उस मनमोहना चेहरा कितना लाजवाब था। जो नबी के चेहरे को देख लेता नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, नबी के कौलो का ये असर था कि जो नबी के कौलो फेल को देख लेते उसके सदा पर यही कलमाधारी होता ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। नबी का जब कौलो फेल का ये आलम है तो नबी का चेहरे का आलम क्या होगा? चांद की तरह उनको
डॉक्टर इकबाल कहते हैं चांद से तस्वीर देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, नबी का चेहरा साफ है। किसी ने नबी के चेहरे को चांद की तरह कहा, किसी ने नबी के चेहरे को सूरज की तपिश की तरह कहा, किसी ने नबी के चेहरे को समुद्र की रवानी की तरह कहा, किसी ने नबी के चेहरे को ऐसे वैसे तस्वीर दिया। लेकिन चांद से तस्वीर देना नबी के चेहरे का शान नहीं है। चांद की तरह उनको अरे हम कहें तो मुझे भी मोह है, अरे चांदन की चौखट का वो भी एक सवाल, चांदन की चौखट का वो भी एक सवाल है। और कल मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, न सास बहू की होगी, न बहू सास की होगी, न पीर उस्ताद का होगा, न उस्ताद पीर का होगा, न पीर अपने मुरीद के होंगे, न मुरीद अपने पीर के होंगे। उस वक्त नफ्सी नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का काम नहीं आएगा तो हम सबके नबी जाने कायनात जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हम अपने उम्मतियों के लिए जी। अब इशारा मिला है कि खाना में 10 मिनट लेट है, 10 मिनट और हो जाए तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह ना। खाली मौलाना साहब बोले हैं, मौलाना साहब बोले कि आप लोग भी बोलिएगा। और मोती भाई है, मैं ये पढ़ रहा हूँ जब उस नफ्सी नफ्सी के आलम में कोई न होगा, जब हजरत आदम के हजरत आदम इज़हबू इला गैरी का नारा लगा चुके होंगे, हजरत ईसा इज़हबू इला गैरी का नारा लगा चुके होंगे, हजरत दाऊद इज़हबू इला गैरी का नारा लगा चुके होंगे, हजरत शेख इज़हबू इला गैरी का नारा लगा चुके होंगे, हजरत ज़करिया इज़हबू इला गैरी का नारा लगा चुके होंगे। जब तमाम नबियों के बारगाह से ये उम्मती वापस लौट रही होगी उस वक्त एक सदा आएगी, आना लहा आना लहा आना लहा की आवाज सुनेगी तो उम्मत समझ जाएगी ये कोई आवाज नहीं है, तमाम नबियों के इमाम इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा। उस वक्त हम गुनाहगार बोलिए हम गुनाहगारों को रब से बचा देंगे। अरे उनके रब ने कब उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली, उनके रब ने कब उनकी कोई बात मोहतरम। मैंने कलामी बलागत से एक बल्ले मशहूर मारूफ आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कलामी बलागत में इरशाद फरमाता है वामा बिमती रब्बिका फहदी, अपनी रब की नेमतों का तुम खूब खूब चर्चा करो। सीने से ईमान है क्या तू किस सीने में नार है, ऐसे चला कोई कमार है कि ये बार से पार है। लेकिन आज हम जब औलादें मिल जाती है तो औलाद नहीं होती है तो बारगाहे खुदाबंदी में खूब दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। लेकिन आपकी औलाद मांगने में दुआ नेक नहीं होती है। अरे जागत औलाद ही मांगनी हो तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह मांगो। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को 80 साल की उम्र में औलाद नवाजा था, औलाद जैसी नेमत से नवाजा, उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक दुआ मांगी थी रब्बे हब मिन सालिहीन, मुझे नेक सालेह औलाद। मकसद ये था ए परवरदिगार आलम मेरी 80 साल की उम्र तो हो गई है, अगर औलाद देना तो नेक साले देना, बदमाश न देना, बदमाश न देना, नाहंजार न देना, नाफरमान न देना। अगर देना है तो नेक साले औलाद दे देना जिससे मुझे दुनिया में भी मेरी आंखें ठंडी हो और आखिरत में भी मेरे पे सारी औलाद। अगर खुदा की बारगाह में खुदा की बारगाह से मांगो तो औलाद नेक साले औलाद मांगो,
नेक औलाद मांगो। अगर दौलत मांगनी हो तो ऐसी वैसी दौलत, नमरूद वाली दौलत ना मांगो, शद्दाद वाली दौलत ना मांगो, कारून वाली दौलत ना मांगो। अगर दौलत ही मांगनी है तो हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत, जिस तरह हजरत उस्मान गनी की दौलत थी, जो दौलत अल्लाह ने उस्मान गनी को दिया था, जो दौलत हजरत सिद्दीक अकबर को मिली थी, वही दौलत मांगो। अगर सिद्दीक वाली दौलत लोगे तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगा। अगर शद्दाद वाली दौलत लोगे तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद। मुसलमानों, अगर दौलत जब मिलती है लेकिन दौलत का इस्तेमाल गलत तरीकों से होने लगे तो समझ लेना ये अल्लाह इस दौलत से खुश नहीं है। अल्लाह इसी दौलत से खुश नहीं जिसका इस्तेमाल अय्यासी खानों में होने लगे, फिल्म बीनी में होने लगे, थिएटर और तमाशे में होने लगे, मेला और जुलूस में होने लगे। बल्कि अगर दौलत होने लगे तो समझ लेना इस दौलत से अल्लाह खुश है, अल्लाह के रसूल। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का तुम खूब चर्चा करो। लेकिन आज मुसलमान इस तरह बदमा, ये लोग इस तरह नहंजार होते जा रहा है, जिसको न समझ ये होती है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह हमें जिंदगी, इस अल्लाह ने जब जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में हमें क्या करनी चाहिए, कैसे अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, कैसे एक मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए, उल्फत होनी चाहिए। लेकिन आज ये दुनिया देखने को तरस रही है कि आप अपने भाई में नफरत हो रहा है, भाई में दुश्मनी हो रही है, भाई में तनाकशी हो रही है। ए मुसलमानों, वाकई में आप मुसलमान हो, एक प्लेटफार्म पर आ जाओ ताकि दुनिया में चलता रहो, उससे खुश रहेगा और आखिरत में तुझे इसे मुसलमानों। इसलिए आज मोमिन तो हम नाम के लिए रह गए हैं, लेकिन आज मोमिन के अंदर जो खशियत इलाही थी, जो अल्लाह का खौफ पैदा था, वो आज अंदर नहीं पाया जा रहा है। इस वजह से इतने हम लोग निडर हो गए। आज भी खशियत इलाही अपने दिल में रख लो तो अपने भाई में कभी दुश्मनी, बाप बेटे में कभी नफरत, बहू और बाप में कभी नहीं होने वाले। यही है कि न हमें अल्लाह से डर है, न अल्लाह के रसूल से डर है, न हमें शरीयत का डर है। लेकिन हजरत इमाम गिजाली को कौन नहीं जानता? हजरत इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर का एक बहुत बड़े सय्यद आलिम है, एक बहुत बड़े सय्यद आलिम है और एक अल्लाह के वली कामिल है। जो आप एक मर्तबा, आपकी जिंदगी तो हमेशा किताब की कुतुब यानी किताब की तस्नीम में गुजरा है और मुराकबा में गुजरा है। एक दिन दिल में सोचते हैं कि चलो जंगल में चलते हैं, पहाड़ी इलाका में चलते हैं और दीगर मखलूकाते खुदा को देखते हैं, यानी अल्लाह के मखलूकों को देख लेते। इंसान को देख चुके, लेकिन और भी सारी मखलूक 18,000 मखलूकात में से बहुत सारे मखलूकात हैं जिनका ज़ियारत कर लेते। हज़रत इमाम गिजाली जब जंगल में जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? एक नदी है और उस नदी से और बहुत सारी नदियां निकली है, यानी 12 चश्मे बह रहे हैं। कितने? बोलिए ना, 12 चश्मा। हज़रत इमाम गिजाली कहते हैं इसका दहाना तो कहीं पर होगा। ये जहां से ये नदी बह रही है, जहां से ये दरिया बह रहा है, ये कहीं ऐसी जगह तो है जहां से इसकी शुरुआत है। हज़रत इमाम गिजाली उस दरिया के किनारे चलने लगे। चलते जाते उस दहाने में पहुंच गए जहां से वो दरिया का वजूद हुआ। तो वहां पर जाते हैं तो एक छोटा पत्थर है। कितना है? एक छोटा पत्थर, और छोटे पत्थर से वो 12 चश्मे जारी है। हजरत इमाम गिजाली उस पत्थर को देखकर सोचने लगे, तअज्जुब करने लगे, फिक्रमंद होने लगे। इतने में अल्लाह ने उस पत्थर को गोयाई दे दी है, बोलने की ताकत दे दी है। पत्थर ने कहा, ए इमाम गिजाली, आप फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, मुझसे 12 बड़े चश्मे जारी है, इसलिए आप फिक्रमंद हो रहे हो। हजरत इमाम गिजाली फरमाते हैं, हाँ, ए पत्थर, तुम्हारे वजूद को देखकर और तुम्हारे कारनामे को देखकर मैं फिक्र होने की बात है कि कहाँ एक छोटा सा पत्थर हो और तुझसे 12 बड़े चश्मे जारी है। तो उस पत्थर ने अपने ज़बानो हालो से कहा
کی فکر کرنے کی بات ہے تو سنو، جس طرح تم فکر کر رہے ہو میری حقیقت کو جان لو، میری حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ میں پتھر، تم دیکھ رہے ہو ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہے۔ کچھ دن پہلے ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن اس بغل سے گزرا ہے اور اس کی زبان پر ایک کلام پاک کی آیت تھی، فَقُلْتُ هَلْ أَتَىٰ فَالْحِجَارَةُ وَيُتَبِّرُ الْكَافِرِينَ کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میں خوف الہی سے، اس جہنم سے اس طرح ڈر رہا ہوں، اس طرح روک رہا ہوں کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ خوف الہی میں رونے والا۔ مسلمانوں آج سوچو تو صحیح، ایک پتھر ہو کر درود پاک پڑھے اللہ رب محمد، ایک بے جان پتھر ہو کر اس طرح خوف الہی سے رو پڑا، اس طرح جہنم کے خوف کو رو پڑا، اس سے 12 بڑے بڑے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن آپ اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے سمجھنے کی طاقت دی ہے، عقل دیا، دماغ دیا، سوچ دی، فکر دی، یہ سب کے باوجود بھی ہم نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں اور آپس میں تب نفتا سرقہ ڈالے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی دشمن بنتا نظر آ رہا ہے۔ اپنے گھروں میں سکونوں سے بلکہ گھر میں جانے جنگ بنا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی خوف الہی میں رونے کی کوشش کیا، کبھی خوف الہی میں گڑگڑانے کی کوشش کیا۔ جب آپ خوف الہی میں رو گے، اپنے آنسو کو بہاؤ گے تو اللہ کی رحمت آپ پر جمع برستی نظر آئے گی اور ایک طرف آپ کی جان بھی سمجھتی نظر آئے گی، ایک طرف آپ کے گھر بھی سمجھتا نظر آئے گا اور ایک طرف آپ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب یتوب الیہ، پڑھنے میں لفظاً قصداً غلطیاں ہو گئی، اس غلطیوں سے میں بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں۔ سبھی آدمی توبہ کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب یتوب الیہ، پڑھ لیجیے کلمہ طیبہ لا الہ۔ زور سے پڑھیے بھائی، زور سے، زور سے کلمہ اسلامی کلمہ نبی کا کلمہ زور سے پڑھیے تاکہ یہ آسمان گواہ ہو جائے، یہ زمین گواہ ہو جائے، یہ اگل بغل کی جتنے اطراف جتنے بھی اشیاء ہے سب گواہ ہو جائے۔ کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا تم کس کی امتی ہو تو تم کہہ دے گا ارے مجھ سے نہ پوچھو، بلکہ جس جگہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، ان چیزوں سے پوچھ لو تو یہ ساری چیزیں گواہ۔ اس لیے زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی شیر چمن، پھول کی نشاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں، گلشن تیری آواز رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب یتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے کھڑے ہو کے